وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یہاں پہ گھیراؤ کریں گے اور آج ہم یہاں پہ گڑبڑ کریں گے. تو یہ ساری چیزوں کو بڑا ویجیلنٹ ہو کے دیکھنا پڑے گا اور یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے. میں میڈیا کو ضرور سلام پیش کروں گا کہ اس پورے میٹر میں میڈیا نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. میں دل کی گہرائیوں سے میں سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ نے ان چیزوں کی سینسیٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے کہ جی یہ چیزیں زیادہ خراب نہ ہوں, اس پہ آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور میں سلام پیش کروں گا تمام ان جماعتوں کی جو کہ نیشنلسٹ پارٹیز بھی ہیں اور کچھ قومی پارٹیز بھی ہیں, کہ آپ لوگوں نے بھی ان کی قیادت نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. آپ سب لوگ ان حالات کی سینسیٹیوٹی کو سمجھتے ہیں, اور یہی میں کہتا ہوں محب وطن ہونے کا ثبوت ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ کہیں پہ آپ کی کسی بات سے خدا نہ خواستہ کہیں پہ آگ لگ سکتی ہے, آپ کے کسی کال و فیل سے کہیں پہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, اور آپ میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, آپ ایک دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اپنے لوگوں کو روک رہے ہیں. ابھی بھی میں گزارش کروں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, تمام نیشنلسٹ پارٹیز سے, چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتی ہوں, خیبر پختونخوا سے رکھتی ہوں, بلوچستان سے رکھتی ہوں, برائے مہربانی آپ سب لوگ آگے آئیں. اس موقع پر آپ نے امن کا پیغام دینا ہے. اس موقع پہ آپ نے اپنے فالوورز کو سختی سے ہدایت کرنی ہے کہ جو بھی اس قسم کی کوئی لسانیت کی ہوا دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اس کا اس پارٹی سے تعلق نہیں ہے. یہ تمام نیشنل لیڈرشپ کو, تمام نیشنلسٹ پارٹیز کی لیڈرشپ کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو یہ پیغام دینا چاہیے, یونٹی کا پیغام دینا چاہیے کہ جی سیاسی اختلافات سب کے اپنی جگہ پر, لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی فالٹ لائن ہے جس سے کوئی چیز بڑھ سکتی ہے, اس کو ہمیں روکنا چاہیے. اور ابھی بھی میں کہہ دوں کہ جی بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ نے, بڑی ذمہ داری کا بڑا متبادہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں. لیکن جو تھرڈ فورتھ ٹیئر پہ جہاں پہ جو لوگ شر پسندگی رکھتے ہیں, جن کی دکان اس سے چلتی ہے, یا وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی خرابی ہو, ان چیزوں کو سختی سے روکنا ہوگا. اور پوری سوسائٹی کا فرض ہے, پوری سوسائٹی کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو رکھا جائے. میں اگر رسول اللہ صاحب اگر آپ 2 لفظ بات کرنا چاہیں, مائک کون سا کھلا ہو بس ٹھیک, میں یہ آواز آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جیسے کہ کل کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے, سوراب بورڈ والا, جس پہ ہمارے لالا رحیم صاحب وہاں خود گئے اور انہوں نے فیس کیا ان کے دفتر پہ جو ہوا یا جو ان کے ساتھ ذاتی طور پہ ہوا. اسی طریقے سے میرے حلقے میں بعض جگہوں پہ جب کچھ شر پسند آئے تو وہاں پر سندھی اسپیکنگ نے آ کے, میں نے آپ کے صحافیوں کے گروپ میں بھی ڈالا ہے, باقاعدہ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. تو یہ بات تو ڈیتھ شور ہے کہ ہمارے پاس یونٹی ہے, ہمارے پاس یکجہتی, ہم آپس میں ہیں. کہ وہ شر پسند جن کی آپ جس طرح تھوڑی دیر پہلے شرجیل صاحب نے آپ کو اشارتاً کہا, لیکن میں بڑا کلیئر کہہ دوں کہ سیاست میں انتشار, سیاست میں آلودگی اور سیاست میں نفرت کا عنصر جو انہوں نے ڈالا, انہی لوگوں نے کل کے واقعے میں پورا کردار ادا کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو ہم پٹھان اور سندھی کا معاملہ بنائیں, جبکہ یہ ایک انفرادی کیس تھا, قوموں کا کیس نہیں تھا, قوموں کی بات نہیں تھی. قومیں اکٹھی ہیں, لیڈرشپ اور جو قائدین ہیں اور جو رسپانسبل ہیں وہ آج بھی اکٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا یہ بتا دیں شرجیل صاحب کہ اب تک کتنے, آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں آخری میں یہ اپنے پشتون بھائیوں کو پشتو میں شیدہ خدای دا پارا تاسو ټولو ته دا خاص قومه چې کم خلق د نفرت هغه ستاسو دوستان نه دي, هغه دشمنان دي, هغه ستاسو د اولاد او ستاسو د رزق, هغه دا غواړي چې تاسو پسند کې په تاسو ځمکه تنګ شي. نو د خدای لپاره د خلکو سازشي عناصرو په چکر کې مه راځئ. موږ ټول پاکستانیان یو اور انشاءاللہ تعالی موږ د سند یو او موږ سندیان یو, اور انشاءاللہ موږ به جیه سند اور جیه پاکستان وای, پاکستان زندہ باد خبرې وکړو انشاءاللہ. ایک منٹ, امان اللہ محسود صاحب جو ہیں یہ پہلے ایم پی بھی رہ چکے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, ایکس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ابھی وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی. جی آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل جو انہوں نے کردار ادا کیا, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد جی سندھ قومی محاذ کے سنان قریشی صاحب سے میں نے رابطہ کیا, شاہ
सिंध नेशनल पार्टी के जलाल महमूद शाह साहब से भी रब्ता किया, डॉक्टर कादिर मक्सी, जितने भी लोग हैं, रियाज चांडियो साहब, सबसे हमने राब्ते भी किए, जिनसे राब्ते हुए उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और उन्होंने मुझे, शर्जील भाई, मैं बाखुदा, मुझे जलाल महमूद शाह साहब ने यहाँ तक कहा कि मैं खुदा कसम खा के कहा कि मेरा नाम ले लो कि मुझे ये दुख है कि ये जो लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह सब लोगों ने हमारे साथ, फिर सलाम कुरैशी के कहने पे मुझे कराची का सदर उनको भेज दिया उसी टाइम रात में, और हमने सोशल मीडिया पे एक प्रोग्राम यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हम चाहते हैं कि सिंध में हमने सारी उम्र, मेरे तकरीबन शर्जील भाई और शाह साहब और मीडिया के तवज्जुह से बता 50 साल तो मेरे ख़ानदान के हो गए, और हमने अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी सिंध के हमेशा सिंध को अपनी माँ समझा, अपनी धरती समझा। और जो लोग शरपसंदी, कल हमने बहुत कोशिश की मुख्तलिफ है, जैसे बनारस में था पीपल्स पार्टी के, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी में पख्तूनों की बहुत बड़ी अक्सरियत है कि बिलावल साहब के फलसफे पे चेयरमैन साहब। तो हमने हर एरिया में, हिजरत कॉलोनी में, लांडी में, मुख्तलिफ एरियो में जहाँ भी हमारे आवाज़ पहुंची, हमने कोशिश की। सिर्फ सिवाय शराबगुड़ के वाक़े के अलावा पूरे शहर में हमने मामला को कंट्रोल किया। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह बड़ों ने कहा है कि मुख्तनो सरदा यो खबर कौमा चिकम खलक द सुबेना सिंध सुबेना बहारी बलूचिस्तान नहीं, कोयटे नहीं या पेशावर नहीं, सब वीडियो पैगाम ना चलाई। अगर तासु बार बार मशेर का हुई दाता मुंगता सिंध इज्जत, सिंध मुंगता हमेशा इज्जत राकड़े दे, और दे मशरान तुमरा इज्जत मुंगला राकड़े दे चे हमेशा जनन आगा सब एमएनए दे, कादिर मंदो खेल साहब एमएनए दे, खपल सीटुना प्रे खुद मुंगते पवाला को इंशाल्लाह ताला वाइस प्रेसिडेंट द कराची नो इंशाल्लाह ताला तासु अमन द पारा सिंध हुकूमत और द सिंध कौम परस्त जिसमरा लीडरान दी अगर मुंगसरा ताउन की तासु मुंगसरा ताउन के द सिंध द धरती द अमन द पारा और द पाकिस्तान द अमन द पारा और द पख्तून द इज्जत द बची द जनाना द इज्जत द पारा द मुंगसरा तासु गुजराओ के नूर इंशाल्लाह मशरान की आई हल रहो बस। एक मैं आप सब कह रहा हूँ, नासिर शाह साहब थोड़ा फरमाइए। साहब गला है आप बताइए तो अच्छा जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अमन की बात करती है और सब हमारे लिए मोहतरम है। कल सबसे बात हुई है, साईं जलाल महमूद शाह साहब से मेरी बात हुई, कादिर मक्सी साहब से, अयाज लतीफ़ वलीजो साहब से और चांडियो साहब से, सनान से महसूद भाई की बात हुई, फिर मोहसिन दावर साहब से बात हुई, शाही सैयद साहब से और दीगर जो रहनुमा हैं पख्तून या हमारे दीगर जो सिंधी दोस्त हैं उन सब से, सब अमन की बात कर रहे हैं। ये जिस तरह बताया रिपीटेशन हो जाएगी कि एक ज़ाती झगड़ा, उसको फिर कुछ शरपसंद अनासर ने उसका मौके का फ़ायदा उठाया और उसको और ज़्यादा परेशानी वहाँ पे पैदा करने की कोशिश की, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। और चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले दिन इस पे नोटिस लिया। आप दोस्तों की उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दोस्तों ने सवाल भी किया था जिस पे सीएम साहब ने आपको ब्रीफ किया। फिर कल एक जगह फिर इसी तरह का हुआ और बेगुनाह लोगों पर जो है तशद्दुद किया गया। और उसमें आपको इस बात से अंदाज़ा होगा कि लाला रहीम जो हैं, जो पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये पश्तो बोलने वाले हैं, इन पर भी वहाँ पे हमला किया गया। तो ये सिर्फ चीज़ थी कि जो लोगों को एक किस्म के इंतशार की तरफ लेके जाए। शर्जील साहब कह रहे हैं सिंधी में बात करें तो मैं इहो अर्ज़ कंदुमि त असां सभु साईं भिटाई शहबाज़ साईं जा सचल जे हुन ते आहियूं, भाईचारे वारा आहियूं। असांखे कॾहिं बि तशद्दुद ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि में नाहे पवणो। मां पंहिंजे सभिनि दोस्तनि खे, बुज़ुर्गनि खे इहो अर्ज़ु कंदुमि त अमन सां इहा रहनि। सभिनि सां ॻाल्हि थी आहे, सभु चाहींदा त हिते अमन हुजे। कुझु माण्हू जेके पंहिंजे मफ़ादनि जे लाइ, जिन जो को तालुक़ु न आहे त हो के सिंधियुनि जा अॻुवान आहिनि या उन्हनि जी नुमाइंदगी कंदा, या जीअं जेके पश्तो ॻाल्हाईंदा या उन्हनि जीअं कल्ह कुझु जाइनि ते थियो, उहे उन्हनि जा अॻुवान न आहिनि। असांजी सभिनि सां ॻाल्हि थी आहे, उन्हनि इन ॻाल्हि खे निंदियो आहे, उन्हनि इन जी मज़म्मत कई आहे
त ईअं न थियणु खपे। असां सभिनि खे हिते गॾिजी हलणो आहे ऐं पंहिंजे मुल्क जे लाइ, पंहिंजे सूबे जे लाइ, पंहिंजे शहरनि जे लाइ, पंहिंजे ॻोठनि जे लाइ हिते असांखे अमन रखिणो आहे। मां सभिनि खे अर्ज़ु आहे त महिरबानी करे अमन जी ॻाल्हि कयो ऐं सब दोस्त जो हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि हम सब आपस में बेहतर तरीके से रहें और जो शरपसंद अनासर हैं उनको कोई भी ऑनरशिप न करे। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से हम निपटेंगे। और इसी तरह गिरफ्तारियां हुई हैं जो आपको बताई गई कि जो हैदराबाद या दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में वाक़यात हुए वहाँ भी और जो यहाँ भी हुए कल भी गिरफ्तारी हो, और किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। एक आखिरी थोड़ा सईद गनी साहब 2 मिनट आप होने की बात ये कंफर्म है कि जल्दी करिए। मैं इसमें समझता हूँ कि जो बात कर चुके हैं शजील भाई या नासिर शाह साहब, उसको तो इतना आगे बढ़ाऊंगा कि सिंध सूफियों की सरजमीन है, अमन की सरजमीन है, और कुछ लोगों ने, कुछ ताकतों ने इस एक झगड़े को जिसमें एक किसी की जान गई और एक जुर्म था, एक क्राइम था, एक मर्डर था, उस पर पुलिस ने FIR की, गिरफ्तारी भी कर ली, उसको लिसानी फसाद की सूरत देकर जिस किस्म की सूरत पैदा करने की कोशिश की है, उसकी कीमत सूबा सिंध के लोग पहले बहुत भारी अदा कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सूबा सिंध इस बात के बिल्कुल मुतमल नहीं हो सकते कि एक मरतबा फिर हमारे सूबे में ये लिसानी फसादात की जो साजिश है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती है, सोशल एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन साजिशों को नाकाम बनाएं और इन साजिशों के पीछे जो किरदार हैं उनको पहचानें। वो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, वो मुल्क दुश्मन लोग हैं जो चाहते हैं कि सूबा सिंध के अंदर इस किस्म की जो है वो फसादात पैदा हों, और हमें इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों ने अपना इसमें मुस्बत किरदार अदा किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शजीद साहब ने उनका नाम लिया, नासिर शाह साहब ने नाम लिया। मैं समझता हूँ कि किसी भी जिम्मेदार शहरी की यही पहचान होती है कि वो अपने मुल्क, अपने सूबे, अपने शहर के जो मफादात होते हैं, अपने लोगों के जो मफादात होते हैं, उनको अपनी सियासत से ऊपर रखते हैं। एक आखिरी जुमला उसके बाद आपको सवाल लेते हैं। एक आखिरी जुमला उसके बाद आपको सवाल लेते हैं। अच्छा, इसमें अभी मेरी बात हुई है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, हमने गुजारिश की है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि FIA को फौरी तौर पे हिदायत दी जाए, एक मिनट, FIA को फौरी तौर पे हिदायत दी जाए कि जो लोग भी सोशल मीडिया पे नफरत अंगेज वीडियोस, टिकटॉकर्स मैसेजेस भेज रहे हैं उनको FIA फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये खातरी दिलाई है कि जो भी शख्स सोशल मीडिया पे कोई अगर फखर से कोई दिखा रहा है वीडियो कि जी मैं ये दुकान बंद करवा रहा हूँ, कोई फखर से दिखा रहा है जी कि मैं इस बस को जला रहा हूँ, कोई फखर से दिखा रहा है कि जी मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, या कोई फखर से कोई पैगाम दे रहा है कि जी इनके साथ ये अशर होना चाहिए या उनके साथ वो अशर होना चाहिए, FIA फौरी तौर पर तमाम लोगों को गिरफ्तार करेगी। क्योंकि किसी भी हिस्से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, वो FIA को ताकीद यही है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से जो भी सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म का नफरत अंगेज मैसेज देगा वो गिरफ्तार होगा। और हुकूमत की इसमें मैं कह रहा हूं कि जहां पे हमने फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया वहां में सिंध गवर्नमेंट खुद भी एक्टिवेट है। जो भी गलत बात करेगा, जो भी ऐसी कोई बात करेगा जिससे खुदा न खास्ता किसी की जान या माल को कोई नुकसान पहुंचेगा, तो हुकूमत हाथ पे हाथ धरे क्योंकि नहीं बैठेगी, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और जीरो टॉलरेंस है उस पर। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है सबके लिए। एक भाई आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तंजीम का नाम किया जो कि अभी पार्टी बरसर इख्तिलाफ नहीं है मगर एक सूबे में है। एक सूबे में तो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते अगर वो इतने शरपसंद है या सारा नुकसान करा रहे हैं। और दूसरी बात है, लाला को उन्होंने मारा था, लाला ने आपको बताया होगा कि उन्होंने PTI वालों ने आपके दफ्तर को जलाया। दूसरी बात, यहाँ आगा जहाँ बैठा है वो भी पाकिस्तानी है, बंगलादेश भी पाकिस्तानी है, लाला भी पाकिस्तानी है। जो यहाँ बात चल रही है वो अफगान महाजरीन की चल रही है, पाकिस्तानी शहरियों की बात नहीं हो रही। ये जो अफगानिस्तान के झंडे पाकिस्तान की शहरों में लहरा रहे हैं, सिंध हुकूमत को नजर नहीं आ रहे। और अफगानियों कौन होते हैं? ये पाकिस्तान
पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाए और भाई भाई को जो है उनका खून कराए, इसकी इजाजत किसने दी अफगानी? देखिए जी, मैं जांटू साहब आपका सवाल अहम है। जो उसका पहला वो था उस पर मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, मैंने पीटीआई का जिक्र किया था। मुझे स्पेशल ब्रांच पुलिस से जो तस्वीर आई हैं उसमें पीटीआई की, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि पीटीआई की तरफ से ऐसे लोग सामने आए उन वीडियो में, ये उनकी तस्वीर भी है, इस धरने में ये लीड भी कर रहे हैं, और यही शख्स जो है यहाँ पे अफगानिस्तान का झंडा लेकर बैठा हुआ है, और इसी शख्स का भाई जो है वो पीटीआई की तरफ से इस वक्त इलेक्शन भी इलेक्शन लड़ रहा है, और यही अफगानिस्तान का झंडा लेकर बैठा है। मतलब छोड़, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि हमने इस वक्त हम बैठे पुरअमन माहौल में, हम माहौल को खराब करना नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ लोग, मैंने कहा ना, कुछ शरपसंद अनासिर जो होते हैं, तौर पर पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए। उसमें एक वजह नहीं 100 वजूहात मैं गिनवा सकता हूं। फॉरेन फंडिंग केस में इसी पीटीआई ने इसराइल से और इंडिया से फंडिंग ली है। क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून और तमाम इदारे खामोश रहे कि किसी मुल्क को इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, इदारों को तनकीद करने के लिए मुसलसल तौर पे इसराइल और इंडिया से फंडिंग होती रहे, और सब मुल्क और हमारी अदालतें और हमारे सारे निजाम खामोश तमाशाई बन के रहे? क्या कल परसों की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपकी नजरों से नहीं गुजरी है? क्या उस जजमेंट गुजरने के बाद क्या इमरान खान को आईनी हक है कि वो मजीद सियासत करे, या उस पर फौरी तौर पर आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए? और मैं कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट किसी सूरत में भी रियायत का कोई रियायत या मुसावात या इस तरह की कोई रिकंसिलेशन की बात ना करे। जब इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों पर आर्टिकल 6 नाफिज हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं है? जजमेंट मेरे पास अभी भी, मैं वो भी पढ़ रहा था जजमेंट, उसमें तो साफ साफ कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदवात मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी था। गैर आईनी मतलब कि आइन से हटकर था। जिन्होंने आइन पे ओथ उठाया हुआ है उन लोगों ने गैर आईनी इकदाम किया। फिर वो कहते हैं कि जी जो इमरान खान ने असेंबली तोड़ने की एडवाइस थी वो गैर आईनी थी। तो मैं उस पर आ रहा हूँ। मकसद ये है कि वही पार्टी में ये उससे डाइवर्ट इसलिए नहीं हो रही कि वही पॉलिटिकल पार्टी कल हमने उनके एक्टिविस्ट की फोटोज आए हैं, वीडियोज आए हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही कि वो गैर आईनी काम करती है, और आइन की गद्दारी का आप सबको सदा पता है क्या है, और इलेक्शन कमीशन में उनकी रिट लगी हुई कि वो गैर मुल्की फंडिंग लगा, वो यहाँ पे हमारे मुल्क में बैठकर इस तरह की चीजों में फसादात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की सूरत हाल में अपने पार्टी वर्कर्स को उन मॉब्स में एंटर करके लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचवा रहे हैं, लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचवा रहे हैं। ये इससे कनेक्टेड है, मैं उसको डाइवर्ट नहीं हो रहा हूं। मैं आपको जो बात कर रहा हूं कि ये सारी चीजें इनके ताने बाने मिलते हैं इन लोगों का सोशल मीडिया पे। आपको पता है कि इस मुल्क में किसकी इजाजत है? सोशल मीडिया पे पूरा आपको पता है कि पीटीआई का उनका पूरा एक विंग बैठा है जो कि यूके से और बाहर मुल्कों से बैठकर वो ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे मुल्कों और इदारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। ये चीजें मैं ही नहीं बोलता कि खुदा न खासा ये पूरा इल्जाम पीटीआई पे डालूंगी। एक वाकया पीटीआई ने कराया, वाकया कुदरती हुआ। उसके बाद वाकये के बाद जो लोग मुफाद परस्त अपना मुफाद हासिल करने के लिए जो आग लगाने का काम करते हैं उसमें पीटीआई इसमें सर फहरिस्त नजर आई है हमें। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। तो जो भी इस चीज को देख रहा है वो देखे कि ये इसके ताने बाने कहां से मिल रहे हैं। अच्छा, जो बात कर रहे हैं कि अगर आप ये एक पिक्चर को शो कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये जो 200-250 दुकानें, शॉप्स और ये मार्केटें बंद की गई, वो जो वीडियो बना रहे थे, वो जो वीडियो में मौजूद है, क्या एफआईआर ने उनके खिलाफ अब तक कुछ किया या नहीं? नंबर 2, जिन लोगों का अब तक नुकसान हो चुका, जो क्या इस वक्त सैकड़ों में फैमिलियां हैं, क्या देखिए जी, अच्छा भाई, अच्छा सुन ले, एक सवाल जवाब देता हूँ भाई मैं। हाँ जी, मैं बात जवाब दे रहा हूँ। जिन्होंने आपने कहा जिन लोगों ने दुकानें बंद करवाई, आपने कहा एफआईआर रब्ता कि हमने एफआईआर रब्ता नहीं किया, हमने उन लोगों को खुद अरेस्ट किया। मैंने बताया 28 लोग हमने अरेस्ट किए जिन्होंने दुकान बंद करवा रहे थे। तो खाली वीडियोस आई है सर। ओ भाई सुन तो लो भाई पूरी बात। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, टॉक शो में बैठे हो भाई, आप टॉक शो में तो नहीं बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हो ना।
تو بات یہ ہے کہ 28 لوگوں کو میں ان تھانوں کی میرے پاس لسٹیں موجود ہیں. اگر آپ کو لسٹیں چاہیے کہ کون سے تھانے میں کتنے لوگ اریسٹ ہوئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. جی اسی طرح کراچی اچھا نہیں میں اب نام بھی لے لیتا ہوں نا. حیدرآباد پولیس نے اریسٹ کیا یاسین گھیلجو, محمد عامر, عرفان, آصف, شاہ رخ اینڈ محمد اسلم. جامشورو پولیس نے اریسٹ کیا جوشیلو برفت, وکی پنور, خالق پنور, غلام محمد صن آف دین, محمد بروئی, کمانڈو شاہد ہالے پوٹو, عرفان چانڈیو, غلام حسین تنیو. میں پوری لسٹ ہے میرے پاس, آپ کو ایک ایک نام میں دے سکتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جیسے ہی واقعہ ہوا جو لوگ ملوث تھے ان میں سے 2 لوگ اریسٹ کیے گئے, 4 لوگ ایبسکونڈر ہیں اور جو واقعے میں موجود تھے. اور اسی طریقے جو اگر کسی اور پارٹی نے جس نے کام کیا تو اس کو بھی اریسٹ کیا. تو حکومت کی طرف سے پالیسی بالکل جو بھی غلط کام کرے گا اس کو خلاف حکومت نے ایک منٹ. کل جو 48 لوگ اریسٹ ہوئے جو سوراب کوٹ میں جنہوں نے ہنگامہ کیا ان کی بھی لسٹ میں موجود ہے. میں اگر نام لے جاؤں گا تو آپ کو یہ پورے 3 گھنٹے لگ جائیں گے کتنے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. تو یہ برائے مہربانی حکومت اپنا کام بالکل جانبداری کے ساتھ کر رہی ہے اور 100% میرٹ پہ کر رہی ہے. اور ہمیں ہر چیز میں اس صوبے کا امن امان بحال کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم چاہتے ہیں اس میں افہام و تفہیم کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ ہم سارے مسئلے کو حل کریں. میں باری بار ایک بھائی آ رہا ہوں آپ کو یار. میرا یہ سوال ہے, میں سارے سوال سنوں گا بس, کہ سندھ حکومت ہمیشہ کیوں دیر سے ایکشن میں آتی ہے؟ جس دن یہ واقعہ پیش آیا رات کو, ٹھیک ہے, اس کے 15-16 گھنٹے بعد سندھ حکومت کی طرف سے رد عمل آیا. اس وقت بھی سوشل میڈیا میں یہ سب چیزیں ہو رہی تھی, یہ فسادات پھیل رہے تھے, لیکن سندھ حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. کیوں؟ اگر یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ حکومت کی نیگلیجنسی بھی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. ایک بھائی میں آپ کو جواب لیتا ہوں. یہ بالکل آپ کا سوال تھوڑا ریلیونٹ ہے کہ جو پہلی اریسٹ ہوئی ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر ہوئی ہے. آدھے گھنٹے کے اندر پہلی اریسٹ ہوئی ہے. پھر اس میں سے جو 5 لوگ بھاگ گئے تھے اس میں سے پھر ایک اور اریسٹ ہوئی, اس میں کوئی 12-13 گھنٹے لگے. تو یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ بعد میں جا گئی, حکومت نے پہلی اریسٹ آدھے گھنٹے میں کی ہے. ایک ان کے بعد پھر آپ کا سوال. شرجیل صاحب, یہ 6 گھنٹے تک کل سوراب کوٹ میں پورا علاقہ مقبول رہا, جنگ کا میدان بنا رہا. ٹھیک ہے, رینجرز کہاں تھی, پولیس کہاں تھی, ایک جو فرد ہے وہاں پہ دھمکیاں دے رہا ہے, کرنل کھڑا ہے میرے پیچھے, انہوں نے مجھے ٹائم مانگا ہے. شعیب میمن جو ایس پی ہے وہاں کا گٹاب کا, سب کو جو ہے تبدیل کر رہا تھا افسران کی, اس کو ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں کیا ہے, نفرت پھیلا رہا تھا. اور دوسرا سوال یہ کہ حیدرآباد میں جب سی ایم صاحب سے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے لسانی فسادات کا خدشہ ہے, تب آپ کو پتہ نہیں تھا. سی ایم صاحب بھی جواب نہیں دے سکے. اس کا جو بلال کاکا ہے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا. جو ارسا تھے دھرنا لگا کے بیٹھ گئے, لیکن تب تک نہ پولیس آئی, نہ پوسٹ مارٹم ہوا, نہ FIR ہوئی. تب سندھ حکومت کہاں تھی؟ سب سے بڑی غفلت جو کی ہے سندھ حکومت. اچھا بھائی جان, آپ نے اپنے ایک رائے دے دی. آپ بولے سوراب کوٹ پہ پولیس کہاں تھی؟ اگر پولیس رینجر نہیں تھی تو یہ روڈ سوراب کوٹ کا آپ نے خالی کروایا تھا. بھائی جب موب ہوتا ہے, موب کو ٹیکل کر بات میں موب ایک بجے بھائی موب جب ہوتا ہے نا, موب کو ٹیکل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. موب کو ٹیکل کرنے کے طریقے نہیں ہے کہ موب پہ آپ نے جو ہے جا کے شروع سے بس چلا دینے اور خدا نہ خاصا مزید نقصان کرنا ہے. وہ پولیس اور رینجرز وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان موب کو ڈسپرس کرنا ہے اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو اریسٹ کرنا ہے. جی آپ اس کے بعد آپ کا میں نے آپ نے میری بات نہیں سنی. میں نے یہ کہا کہ جس پورے صوبوں میں مختلف صوبوں کی ہم نے ساری جتنے بھی پورے پاکستان لیول پہ لیڈرشپ ہے سب سے اپیل کی ہے کہ نہ کہ جو اس پہ سب سے بڑاپن کا مظاہرہ جو کیا ہے, جس کو میں سلام کرتا ہوں, جو نوجوان جو اس واقعے میں سب سے پہلا جس کا انتقال ہو گیا, اس کی والدہ نے, اس کی فیملی نے سوشل میڈیا پہ میسیجز کیے ہیں کہ برائے مہربانی یہ ایک جھگڑے واقعہ ہے, اس کو لسانی فساد نہیں کروایا جائے. اس پہ میں سلام کرتا ہوں اس ماں کو, میں سلام کرتا ہوں اس کی پوری فیملی کو کہ اس نے اتنی میچورٹی کا مظاہرہ کیا. ورنہ جس کے گھر میں خدا نہ خاصا لاش گرتا ہے وہ تو کہتا ہے میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں. لیکن سلام ہو ان لوگوں کو کہ انہوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا, انہوں نے خود سوشل میڈیا پہ وہ پیسیجز دیے
کہ جی اس کو مہربانی کر کے اس کو فساد کی جگہ پہ نہ لے کے جایا جائے. شام میں ہوا اور ہم نے دیکھا کہ پولیس اور ریجن کی بھاری تفریح پہنچ گئی تھی. سندھ حکومت نے گرفتار بھی کیا. ایک اچھا انیشیٹو ہے سندھ حکومت کی جانب سے. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں کہ سندھ حکومت خاموش ہے اور دوسری جانب بلدیاتی انتخابات سے پہلے سندھ حکومت آسانی فسادات پھیلا رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ آپ نے جس پارٹی کا نام لے لیا پی ٹی آئی کا تو بس وہ تو میں تو ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے. ان کے پاس تو پی ٹی آئی کے پاس صرف الزامات ہیں. میرے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ ان کے لوگ اس جلاؤ گھیراؤ میں اس لوگوں کو افراتفری پھیلانے میں اور اس کو آگ لگانے میں دے آر انوالوڈ. تبھی تو میں اس کی پوری بات کو لے کے جی نے مجھے ناصر شاہ صاحب نے مجھے بتایا بھی یہ واقعہ پہلے. ان کو زیادہ ڈیٹیل ہے لیکن کنفرم کر لیتے. لیکن یہ کل رات سے ہاسپٹل میں یہ مجھے ناصر شاہ صاحب نے بھی بتایا تھا. مجھے یہ ابھی نہیں ہوا شاید رات کو ہوا جی. اچھا जेके बि इलीगल माण्हू ग़लति तरीक़े सां न रुगो सिंध में मुल्क जे कंहिं बि हिस्से में रहियल आहिनि उन्हनि खे ॿाहिरि वञणु घुरिजे. ऐं उन लाइ डिपार्टमेंट आहिनि, नारा आहे, ॿिया डिपार्टमेंट्स आहिनि जिन जो कमु इहो आहे त उन्हनि माण्हुनि खे जेके गैर कानूनी तारीख़ वरिती उन्हनि खे वापसि वञनि. دیکھیں اب یہ پولیس کا کام ہے. اب اگر میں اب منسٹر تو بیٹھ کر یا کوئی گورنمنٹ تو بیٹھ کر نہیں بتا کہ اس میں کون سا سیکشن لگے گا. جو اس علاقے کی پولیس ہوتی ہے وہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی یہ کس طریقے کا واقعہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں 780 کا بہت وہ مس یوز بھی ہوا ہے. اس میں بہت سارے نقصانات بھی ہمارے پاس ہوئے ہیں جو انفارچونیٹلی مس یوز بھی 780 کے ہوئے ہیں. لیکن پولیس بہتر سمجھتی ہے کہ جی یہ سیکشن کون سا لگنا ہے, کس طرح کا اگلے کا مطلب رہا ہے رول اس واقعے میں. صوبے میں اس وقت بے چینی کی کیفیت ہے. کیا اس طرح ممکن نہیں ہے کہ سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی پہل کرے تمام جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر اس صورتحال کو نمٹنے کے لیے کوئی کمیٹی بنائے تاکہ لوگوں کو. دیکھیں جی اس واقعے کے لیے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب اور جتنی بھی ان کی کیبنٹ ہے ہر آدمی اور ہمارے جو MNAs MPs جتنے بھی ہیں اور سارے پارٹی کے لوگ وہ اپنا اپنا کردار اپنے طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ہر لیول پہ بات ہو رہی ہے, ہر ایک سے بات ہو رہی ہے. اب اس کے لیے کمیٹیاں بنانا یا وہ میٹنگیں کرنا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے, تو سب سے رابطے میں ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں سلام پیش کرتا ہوں دوبارہ ان تمام جماعتوں کو دونوں ہر گروپ سے کہ بہت سب لوگ اپنا مثبت کردار ادا کریں. میرے بھائی آپ اچھا میں عرض کر لوں, ہم لوگ کافی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں, مل بھی رہے ہیں. ضروری نہیں ہر چیز میڈیا پہ آئے. اور اب بڑے میڈیا نے بھی بڑا معتبانہ اور محتاط اندازے سے اس میٹر کو لیا ہے. ہم بھی بڑے محتاط اندازے سے اپنے گفتگو کے ذریعے اپنے میسیجز کے ذریعے اس کو لے رہے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے خوش اسلوبی کے ایک طریقے سے اس کو ریزالو کیا جائے. آپ کا ایک سوال ہو گیا بھائی. دیکھیں اگر ضرورت پڑی تو تمام, اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے. جہاں پہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی اس کو بھی حل کیا جائے گا. لیکن اگر ضرورت پڑی تو آپ کی تجویز کو لگتے ہیں کہ مختلف پارٹیز کو بلا کے کانفرنس کر دی جائے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سردار امیر سمرو تک میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے, انتظامی آپ کے پاس ہے. یہ لسانی رنگ دیا کس نے, ذمہ دار کون ہے, سوشل میڈیا سے ہوا, کہاں سے اٹھا,
आखिरकार आप इसके मसले के तह तक कैसे पहुंचेंगे और जिम्मेदार कौन है, उसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? क्योंकि हम नहीं जानते कि जिम्मेदार कौन है। आपके पास वसाइल है, आपके पास इदारे हैं, आप ऐसे एलिमेंट्स को पकड़ेंगे, पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, या कोई आसमानी अब मैं अर्ज कर लूँ आपको, आपने अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा गौर से सुन रहे होते उस वक्त आप आज हमीद साहब मुझे इजाज़त है जवाब देने की, मुझे इजाज़त है जवाब देने की। आप सब मैसेज भी लगे हुए मैंने देखा था। अब बात सुने। अच्छा अब बात सुन रहे। मैंने कहा इस वाक़े में जो लोग मुलविस थे 6 में से 2 अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो रिएक्शन में सुने, जो सेकंड रिएक्शन में जो हुआ देही इलाकों में, उनमें 28 लोग अरेस्ट हो गए। फिर थर्ड रिएक्शन में जो सोराब कोर्ट में 46 अरेस्ट हो चुके हैं। तो जब 48, तो अगर गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर रही है जो मुलविस है, तो मतलब देन व्हाट इज द क्वेश्चन?